तो तमिलनाडु की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक अध्याय लिखा जा रहा है और सीधा रुख करेंगे जहां पर थलपति विजय आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के अब आज नए मुख्यमंत्री होंगे। आज सुबह 10 बजे राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेने वाले हैं और उसी की सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। विजय चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी उनके साथ आपको नजर आ रही हैं और बगल में ही राहुल गांधी उनके बैठे हैं। तमाम बातचीत वो लोग करते हुए नजर आ रही हैं। विजय के साथ 9 और मंत्री भी आज शपथ लेने वाले हैं। तो इसमें एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉक्टर केजी अरुण राज, के सेंगोटैयन, पी वेंकटरमणन और निर्मल कुमार, राजमोहन, डॉक्टर टीके प्रभु, सेल्वी एस कीर्तना का नाम भी इसमें शामिल है। यानी अब विजय के साथ 9 और मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं। ये सभी विजय की पार्टी टीवी के ही विधायक हैं। अभी सहयोगी दलों के किसी विधायक को विजय के पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले बात करें तो विजय ने देखिए कल जो है राज्यपाल अर्लेकर को टीवी के कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल के 121 विधायकों के समर्थन पत्र भी सौंपे थे और इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह। बस कुछ ही समय के बाद थलपति विजय नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। राहुल गांधी उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं। राजनीति में विजय की एक बहुत बड़ी जीत है। तमिल राजनीति का आज नया अध्याय लिखने जा रहा है क्योंकि विजय की 2 साल पुरानी पार्टी है। टीवी के मात्र 2 साल पुरानी पार्टी ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में से 108 सीटें जीती हैं और अब विजय के पास 121 विधायक है जबकि बहुमत का आंकड़ा 118 है। 121 विधायक विजय के पास एक बड़ी पार्टी के रूप में मात्र 2 साल की राजनीति के अंदर एक्टर से कैसे मुख्यमंत्री का पद अब संभालेंगे विजय। एक बड़ा जोश जो है तमिलनाडु के लोगों में विजय को लेकर देखने को मिलता है। एक हर्षोल्लास और एक उमंग जो अब वहां पर पहुंचे दर्शक जो हैं, जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पॉपुलैरिटी तमिलनाडु में विजय को लेकर है कि 2 साल की राजनीति टीवी के एक नई पार्टी के रूप में उभर कर आती है और अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में से 108 सीटें जीतती है। Ladies and gentlemen, we extend a hearty welcome to the Honorable Governor of Tamil Nadu. பதவியேற்பு விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம்। तो तमिलनाडु में 1967 के बाद यानी करीब 60 साल बाद गैर द्रविड़ दल का मुख्यमंत्री होगा। इससे पहले 1963 से 1967 तक कांग्रेस सरकार में एम भक्त वत्सलम मुख्यमंत्री थे। अब जिस तरीके से एक्टर विजय ने 2 साल पहले टीवी के पार्टी बनाई और पहले ही विधानसभा चुनाव में 108 सीटें हासिल की है, 234 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2009 की बात कर ले तो विजय ने विजय मक्कल इयक्कम की शुरुआत की। फैन क्लब्स को नरपड़ी इयक्कम के तहत संगठित किया गया जो समाज सेवा करता था। 2011 में नेटवर्क ने विधानसभा चुनाव में एआईएडीएम के गठबंधन का समर्थन किया। उसके बाद 2 फरवरी 2024 में विजय ने औपचारिक तौर पर तमिलगा वेट्री कड़गम यानी टीवी के लॉन्च की 2024 में और इसके पहले वो अध्यक्ष बने और फिर 2024 अगस्त में पार्टी ने लाल पीले रंग का झंडा भी जारी कर दिया जिसमें वागई फूल और 2 हाथी का चिन्ह है। फिर सितंबर 2024 में चुनाव आयोग ने टीवीके को राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर कर लिया। उसके बाद 2024 27 अक्टूबर को चेन्नई के नजदीक विक्रवंडी में पार्टी का पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ। तो आज विजय की शपथ है। तमिलनाडु बीजेपी चीफ नेहरू स्टेडियम पहुंचे हैं। बड़ी खबर आप तक है और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति का आज एक नया अध्याय लिखने जा रही हैं। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष नैना नागेंद्रन और पार्टी के नेता भी वहां पर पहुंच चुके हैं। टीवी के चीफ जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेने वाले हैं और आप देखिए राज्यपाल भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हुए हैं। राजनीति के अलावा तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी भी वहां पर पहुंचे हैं और ये बड़ी खबर आप तक आ रही है। विजय के शपथ ग्रहण का आज सीधा प्रसारण दिखेगा
टी नगर बस स्टैंड पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। शपथ ग्रहण देखने के लिए जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शपथ समारोह आयोजित किया जा रहा है। सुगतां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करणे। कोटि कोटि बुझे धृत कर करवाले। के बोले माँ तुम्ही आ बोले। बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरं वन्दे मातरम्। तुम्ही वेद्या तुम्ही धर्मा तुम्ही हृदि तुम्ही मर्मा। त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ति। हृदये तुम्ही मा भक्ति। तोमारोय प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे। वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण दारिणी। कमला कमलदल विहारिणी। वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां नमामि कमला ममला। अतुला सुजला सुफला मातरम्। वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा। तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे। गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। നീരാറും കടലൊടുത്ത നിലമടന്ത കെഴിലൊഴുകും. നീരാറും കടലൊടുത്ത നിലമടന്ത കെഴിലൊഴുകും. சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில். தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும். तो टीवी के चीफ और एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के आज मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेने जा रहे हैं। 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज विजय शपथ लेने वाले हैं। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं। विजय के साथ उनके बगल में राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। 9 और मुख्यमंत्री आज विजय के साथ शपथ लेने वाले हैं। अगर इनके नाम बताएं तो इनमें एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉक्टर केजी अरुण राज, के सेंगोटोयन, पी वेंकट रमणन, आर निर्मल कुमार, राजमोहन, डॉक्टर टी के प्रभु, सेल्वी एस कीर्तना का नाम आज शामिल है। ये सभी विजय की पार्टी टीवीके के ही विधायक हैं। सहयोगी दलों के किसी विधायक को विजय के पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है।
और आज यानी 2 साल पुरानी ही पार्टी है टीवीके और उसने पहले ही विधानसभा चुनाव में साबित कर दिया कि राजनीति क्या होती है। 2 साल पहले जो राजनीति में कदम रखता है, एक नई पार्टी बनाता है टीवीके और पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 सीटों में 108 सीटें जीती और अब विजय के पास पूरे कुल 121 विधायक है। हालांकि बहुमत का आंकड़ा 118 होता है, लेकिन विजय के पास 121 विधायक है। 1967 के बाद यानी गैर द्रविड़ दल का मुख्यमंत्री 1967 के बाद पहला मुख्यमंत्री आज बनने जा रहा है। इससे पहले 1963 से 1967 तक कांग्रेस सरकार में एन भक्त वत्सलम मुख्यमंत्री तमिलनाडु में थे। तो विजय युग की आज ऐतिहासिक शुरुआत हो रही है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। நான் சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். அமைச்சர்களுக்கு பதவியேற்பு உறுதிமொழியும் ரகசிய காப்பு உறுதிமொழியும் செய்து வைக்குமாறு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to the Honorable Ministers.
திரு என் ஆனந்த் அவர்கள். என் ஆனந்த் எனும் நான் சட்டப்படி என் ஆனந்த் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறாக பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லதா முழு முதல் ஆட்சியும் உரிமையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றுபடியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சாராவும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிக்கிறேன். என் ஆனந்த் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்கொள்வதும் தெரியவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவே மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். திரு ஆதவ் அர்ஜுனா அவர்கள். நான் ஆதவ் அர்ஜுனா என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியலமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒரு தலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் உளமாற உறுதிமொழிகிறேன். நான் ஆதவ் அர்ஜுனா என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று உளமாற உறுதிமொழிகிறேன். நன்றி. தமிழ் வாழ்க. டாக்டர் கே.ஜி. அருண்ராஜ் அவர்கள். நான் கே.ஜி. அருண்ராஜ் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியலமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் உரிமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி
விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் கேஜி அருண்ராஜ் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். Thiru K.A. Sengotayan. K.A. செங்கோட்டையன் எனும் நான் சட்டம்படி அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழுமுதல் ஆட்சியையும் ஒருமையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாடு அரசு அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சார்பின்றியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்புக்கு சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சம் ஒருதலை சார்பும் என்று விருப்பு வெறுப்பு விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையாக செய்வேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் கே செங்கோட்டையன் எனும் நான் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவது தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்றி தேவையான அளவுக்கின்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். Thiru P. Venkataramanan. நான் பி வெங்கடரமணன் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதலாட்சியையும் உரிமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்புமின்றி விருப்பு வெறுப்புகளை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகின்றேன். நான் பி வெங்கடரமணன் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகின்றேன். நன்றி.
Thiru R. Nirmal Kumar. நான் ஆர் நிர்மல்குமார் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லா முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை பட்சமும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பு விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் ஆர் நிர்மல்குமார் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கின்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நன்றி. Thiru Raj Mohan அவர்கள். நான் ராஜ்மோகன் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்புமின்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதி கூறுகிறேன். ராஜ்மோகன் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். All the best. Keep it up. Dr. T.K. Prabhu அவர்கள். நான் டி.கே. பிரபு என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியலமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும்
ஒருதலை சார்புமின்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் டி.கே. பிரபு என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நன்றி. Doctor, nice, all the best. Selvi S. Kirtana. நான் சா கீர்த்தனா என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒரு தலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் சா கீர்த்தனா என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். தமிழ் வாழ்க. all the best. Keep it. I request the Honorable Governor's permission to close the functions. Ladies and gentlemen, we humbly request all of you to kindly rise up for the national song Vande Mataram, followed by national anthem. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Sheetalam, Sasya Shyamalam Mataram, Vande Mataram, Suprajyotsna Pulakitayamini, Pullakusumita Dhrumadala Shobini, Suhasini Sumadura Bhashini, Sukadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Koti Koti Kanta Kala Kala Ninanda Karale
कोटि बुझे धृत कर करवाले के बोले माँ तुम्ही आ भोले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरम् वन्दे मातरम् तुमि वेद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्मा त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारोय प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला ममला अतुला सुजला सुफला मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மற்றும் பதவியேற்ற மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள் அவர்கள் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுடன் குழு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்வார்கள். அனைவரும் அவரவரது இருக்கையில் அமரும்படி பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும் சில நிகழ்ச்சிகள் உள்ளன. The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, the Honorable Council of Ministers will take a group photograph with the Honorable Governor of Tamil Nadu. We request all of you to kindly remain seated. We have few more announcements to be made. The Honorable Chief Minister will have few more announcements to make. So we request all of you to kindly remain seated. Few more announcements to be made. The Honorable Chief Minister will have few more announcements to make. So we request all of you to kindly remain seated. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் முக்கிய கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டு உங்களிடம் உரையாடுவார். அனைவரும் அவரவரது இருக்கையில் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். The Honorable Chief Minister